بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بھی وقت ہے، اب بھی آخری ملک باقی ہے جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اپنی انا، غرور، تکبر، طاقت کا نشہ، انتقام، ذاتی خاندانی مفاد سے ماورا ہو کر اگر ملک و قوم کے لیے سوچا جائے تو اب بھی کوئی نہ کوئی بچت کا، سلامتی کا راستہ، باعزت محفوظ راستہ نکل سکتا ہے۔ میں بہت عرصہ سے عرض کر رہا تھا کہ جیسا پاکستان پہ قابض، ناجائز قابض غاصب گروہ کو سب اچھا نظر آ رہا ہے، یا ان کی 100 کے قریب خفیہ ایجنسیاں ان کو بتا رہی ہیں کہ سب ٹھیک ہے، عوام خوف کے مارے بلوں میں چھپے ہوئے ہیں، کوئی سانس بھی اونچا نہیں لے رہا، میں تب بھی آگاہ کر رہا تھا کہ تہہ آب بہت بڑے طوفان کروٹ لے رہے ہیں، بہت سے آتش فشاں پھٹنے کو ہیں جو سب کچھ جلا کر خاک کستر کر دیں گے، اور اٹھنے والے طوفان ہر چیز کو بہا کر لے جائیں گے۔ لیکن جب طاقت کا نشہ ہو، جب غرور، تکبر انسان کا سرمایہ ہو، تو پھر اس کے پاس عقل، فہم، فراست، سوچ کا کیا لینا دینا۔ تو خیر، یہ ان کا معاملہ ہے، اب بھی مہلت ہے۔ انا، ذاتی انتقام، مفاد سے ماورا ہو کر ملک کو، قوم کے لیے سوچا جائے تو سب فریقوں کے لیے ون ون پوزیشن ہو سکتی ہے۔ وگرنہ غلام اب اپنی مکمل حتمی آزادی، انسانی بنیادی حقوق، اس کے علاوہ اپنے عوامی اقتدار، اختیار، وسائل پہ مکمل قبضے سے کم کسی بھی بات پہ نہ راضی ہوں گے، نہ اس مطالبہ سے پیچھے ہٹیں گے۔ اگر پرامن طریقے سے یہ سب کچھ نہ ہوا تو پھر یہ مقدس زمین کچھ مقدس خون اور زیادہ تر گندے خون سے رنگین ضرور ہوگی، لیکن غلاموں کی آزادی کا رستہ روکنا اب ممکن نہیں۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہی، پہلے میں آپ کو محمود خان اچکزئی کی وہ تقریر دکھا چکا ہوں جو انہوں نے پارلیمنٹ میں کی۔ اس کے بعد میں آپ کو راولپنڈی، اسلام آباد کے مناظر دکھا چکا ہوں جن میں شیر افضل مروت اس ہجوم کو لیڈ کر رہا ہے۔ اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں ولی خان، باچا خان، خان عبدالغفار خان، جناب محترم ولی خان صاحب، جناب محترم خان عبدالغفار خان، اور اسفندیار ولی محترم کے صاحبزادے ایمل ولی کی تقریر، اس کا خطاب اور ہجوم کے نعرے۔ اگر کسی کے پاس عقل، سمجھ، فکر ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، وگرنہ غلام تو اپنی آزادی، حتمی حقیقی آزادی لے کے رہیں گے، اپنے حقوق حاصل کر کے رہیں گے۔ تو آئیے آپ وہ مناظر دیکھیں، وہ گفتگو سنیں، وہ خطاب سنیں ایمل ولی کا، اور اس کراؤڈ کے ہجوم کے نعرے سنیں جو میں اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا، اور ہیں وہ سب سچ، حق، درست۔ اور میں دعا کرتا ہوں اس پاک دھرتی کے لیے اور مجھ جیسے 22-24 کروڑ غلاموں کے لیے، اللہ ہم پر رحم کرے، فضل کرے، ہمیں آرام و سکون سے ہی ہماری منزل تک پہنچا دے، تاکہ بدماشیہ کا گندا خون اس پاک دھرتی پہ نہ گرے اور ہمارا بھی مقدس خون
मजीद ना बहे। आमीन सुमा। जब आपका मानना है कि पुख्तून कौम पीटीआई के साथ है और पुख्तूनों ने मैंडेट पीटीआई को दिया है, तो फिर सुर्खपोशों से इतना डर क्यों? आज जब हम चीख रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज है, जब हम बार बार दोहरा रहे हैं कि हम सिर्फ अपनी आवाज दुनिया को पहुंचा रहे हैं, तो इतना डर क्यों कि जगह जगह में रास्ते बंद किए हुए? इतना डरते हो? जब इतने डरते हो और कांपते हो, तो फिर ऐसे हरकतें ना किया करो कि लाल टोपियों वाले निकाल आए और फिर तुम लोगों को कांपना पड़े। अगर कमांडर साहब खुद चुप के कमरे में बैठे और पुलिस वालों को हमारे सामने करके ये कोशिश करेंगे कि हम और पुलिस लड़ेंगे नहीं, पुख्तून कौम और पुख्तून पुलिस एक है। मैं ये वाज़ेह कर दूं कि मेरी लड़ाई पुलिस से नहीं, मेरी लड़ाई पुलिस की लड़ाई है। मैं ये वाज़ेह कर दूं कि मेरी लड़ाई मीडिया से नहीं, बल्कि मेरी लड़ाई मीडिया की लड़ाई है। मैं चाहता हूं कि उन चौकीदारों से मीडिया को भी आजाद किया जाए, ताकि असद अली तूर की तरह एक गैरतमंद आवाज कभी भी दबे ना, कभी भी बंद ना हो। मेरी लड़ाई जज और वकील की है, हमारी लड़ाई कानून और आईन की बालादस्ती की है। हमारी लड़ाई वकला की और हमारी लड़ाई उन जजों की आजादी की है जो जज आज गुलाम बन के बैठे हुए हैं और एक एक व्हाट्सएप मैसेज पे फैसले। हमारी लड़ाई हर मकतबे फिक्र की है। अगर आप समझते हैं कि आप हमारे रास्ते रोक के हमें रास्ते से हटा देंगे, मैं ये ऐलान खुलेआम आज करता हूं कि आज तो हमने शराफत से मान लिया, पूरे पेशावर को बंद किया हुआ है, इतना डरते हैं। मेरे रास्ते बंद होते हैं किस लिए? लेकिन मैं ये वाज़ेह कर दूं, हमें पेशावर का गली गली मालूम है। इस दफा तो ठीक है, नाज है, अदा है, मान लिया। अगर अगली दफा हमारे किसी एहतजाज या हमारे किसी प्रोग्राम का रास्ता रोका गया, मैं फिर कहूंगा हमारी लड़ाई पुलिस वालों से नहीं है, फिर हमारे एहतजाज की जगह कोर कमांडर हाउस होगा। और काजी उल कज़ा जनाब काजी फाइज ईसा साहब का नाम इसलिए लेता हूं कि वो काजी है, नाम से भी काजी है और काम से भी काजी है। तो अगर काजी गुलाम नहीं है, अगर काजी आजाद है, अगर काजी उल कज़ा आजाद है, तो कम से कम जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब एक कमीशन बना के ये तारीखी रेडियो पाकिस्तान का ही पूछ ले कि रेडियो पाकिस्तान वर्दी वालों ने वर्दी में जलाया था कि नहीं, वर्दियां उतार के इसको जलाया था। अगर काजी उल कज़ा आज गुलाम नहीं आजाद है, तो वो पाकिस्तान के करोड़ों आवाम की आवाज जो गूंगो बेरों को भी सुनाई दे रहा है, जो पुख्तनख्वा बलूचिस्तान सिंध पंजाब हर शहर में, हर जिले में, हर सूबे में लोग अपने मैंडेट के लिए एहतजाज कर रहे हैं, काजी उल कज़ा साहब को नजर नहीं आ रहा, वो सो रहे हैं। हमने तो बड़ा नाम सुना था, हमने तो सोचा था कि काजी साहब आएंगे तो पता नहीं वो भी पाकिस्तान में वो करेंगे जो हमने हाफिज साहब से तवक्को रखी थी। लेकिन हाफिज साहब के होते हुए जो गंद हुआ, अगर ये गंद काजी साहब ने भी कर लिया तो फिर तो पाकिस्तान का खुदा ही हाफिज। मैं मुतालबा करता हूं काजी साहब से कि कमीशन बनाए, तहकीकाती कमीशन बनाए। अगर और लोग डरते हैं, अगर और लोग कांपते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अवामी नेशनल पार्टी वाले नहीं डरते। आप तहकीकाती कमीशन बनाए, मैं आपके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 50 बंदे लेकर आऊंगा जिससे कर्नेलों ने पैसों की फरमाइश की है। मैं आपके सामने वो मैसेजेस पेश करूंगा जिस मैसेजेस में कर्नेलों ने आंखों पे पट्टियां बांध के बाकायदा मैसेज में लिखा है कि फलाने को इतने पैसे दो और फलाने को इतने पैसे दो।
और मुझे पता है ये बातें बुरी लगेंगी। जाओ 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 और क्या करता है, उस बॉर्डर पे जाओ जिस बॉर्डर पे रोजाना वतन अजीज की शलवारें उतरती हैं। उस बॉर्डर पे जाओ जिसके लिए तुम्हें हम लोगों की जेब से तनख्वाहें मिलती हैं। चौकीदार आका नहीं, चौकीदार गुलाम है। आका अवाम है, इंशाअल्लाह उस दम तक लड़ते रहेंगे जब अवाम को इख्तियार नहीं मिलेगा।